हाय फ्रेंड्स आपण मानक स्वागत आपणकर प्रिय यूट्यूब चैनल एमजे स्माइल वर्ल्ड को आज लेटरटी आपण मानक रही अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री तथा विद्यालय परिचालना कमिटी बैठक 2026 संपर्क में लेटरटी आपणकर ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण तरफ लेटर नंबर रही 8480 तारीख रही 1/8/2026 लेटरटी आपणकर समस्त जिला शिक्षा अधिकारी ओडिशा समस्त जिला प्रकल्प संयोजक समग्र शिक्षा ओडिशा समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओडिशा समस्त प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री सरकारी अनुदान प्राप्त और एसएसटी विद्यालय पाखु कराଯାଇଛି। यदि लेटरटी को संपूर्ण रूप देखा ता 4/8/2026 तारीख राज्यर समस्त विद्यालय अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री तथा विद्यालय परिचालना कमिटी बैठक अनुष्ठित होगापी आपण मानक ओसेपार पत्र संख्या 7527 ता 8/7/2026 तारीख अवगत कराଯାଇଛି। उक्त बैठक में आलोचना होगा विषय वस्तु बैनर आपण मानकर विहित कार्यानुष्ठान निमंते प्रेरण करागला। आलोच्य विषय वस्तु एवं बैनर को समस्त विद्यालय को निश्चित भाव प्रेरण करेंगे। यह जपरी प्रत्येक विद्यालय उपलब्ध हो निश्चित करेंगे। ता सहित ये देखूँ आपणकर सांप्रतिक बन्या परिस्थिति को दृष्टि रखी जदि कौन विद्यालय को 4/8/2026 तारीख में अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री तथा विद्यालय परिचालना कमिटी बैठक अनुष्ठित कर असुविधा हुए तेज उक्त विद्यालय गुड़िक 4/8/2026 तारीख परिवर्ते चलित मासर 14/8/2026 तारीख मध्य जेकोसी गोटे दिन आपण बैठक को आयोजन करेंगे और निर्धारित फर्माट रे जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला प्रकल्प संयोजक तथ्य प्रदान करेंगे। एवं हम देखा आपंकर जो आसंता अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री तथा विद्यालय परिचालना कमिटी बैठक आयोजन कर कौन सब विषय वस्तु गुड़िक आलोचना कर अभिभावक मानक स्वागत अभिभाषण प्रदान विद्यालय परिचालना कमिटी गठन विद्यालय बाहर थिबा और अधारू पाठ छाड़ी पिलामानकु शिक्षार मुख्य स्रोत सामिल कर नामलेखा हार को वृद्धि करने निशामुक्त भारत अभियान विकसित भारतर परिचय प्रारंभिक स्तर पर आकलन रूपरेख शिशु बाटिका रु अष्टम श्रेणी पर्यंत माँ पाई गछटिए 3.0 कैश्वर छात्र छात्री मानक पई इनसिलेटर और भेंडिंग मेसीन व्यवस्था और विद्यालय रे परिष्कार परिच्छन्नता स्वच्छता पक्ष पालन 2026 घरे घरे तिरंगा 2026 कार्यक्रम सुरभि 2026 डिजिटल दुनिया रे आम पिलांक सुरक्षा अभिभावक भूमिका वृत्ति मार्गदर्शन और भविष्यत योजना रे पितामाता भूमिका समग्र शिक्षा योजना रे भिन्नक्षम शिक्षार्थी मानक निमंते प्रदान करा जाउथिबा विभिन्न सुविधा सुयोग और भिन्नक्षम शिक्षार्थी मानक अभिभावक और शिक्षक मानकर दायित्व अभिभावक मानक ठारू विद्यालय शिक्षार सर्वांगीन उन्नति निमंते गठनमूलक प्रस्ताव रही धन्यवाद अर्पण। तो देखो जातीय शिक्षा नीति 2020 छात्र मान गुणात्मक शिक्षा और शिक्षा क्षेत्र में सुदृढ़ भित्तिभूमि उपर गुरुत्वारोप कर उत्तम शिक्षानुष्ठान गठन कर गोष्ठीर भूमिका गुरुत्वपूर्ण अटे। एक उत्तम शिक्षानुष्ठान रूपायन हो पार जो कि पिलामानक निरापद उत्साहजनक आनंददायी शिक्षण परिवेश शैक्षिक अभिज्ञता उन्नत भौतिक भित्तिभूमि ता सहित शिक्षण उपयोगी संबलर उपलब्धता तथा शिक्षार्थी निजक स्वागत योग्य और जत्नवान मन कर राज्यर पिलामानकु गुणात्मक शिक्षा देवाई सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध विकसित भारत और विकसित ओडिशा गठन में छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री अभिभावक मानकर भूमिका एकांत अपरिहार्य अटे। शिक्षा माध्यम छात्र छात्री मानकर बौद्धिक और सहबौद्धिक गुणावलीर विकास होता है। शिक्षा माध्यम पिलामानकर सर्वांगीन विकास रे अभिभावक और शिक्षक शिक्षयित्री माने प्रमुख भूमिका निर्वाह करथांती। अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री और विद्यालय परिचालना कमिटी बैठक रे अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री और विद्यालय परिचालना कमिटीर सदस्य माने सीधा सड़क विद्यालय सहित संयुक्त होई विद्यालय बहुविध विकास पई विभिन्न आलोचना रे अंशग्रहण करिवार सुजोग पाइथांती। अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री तथा विद्यालय परिचालना कमिटी बैठक 4/8/2026 तारीख मंगलवार दिन सारा राज्य में अनुष्ठित हो। उक्त बैठक में समस्त अभिभावक मानक अनुरोध करुछि कि समस्ते उक्त कार्यक्रम में योगदान करी सक्रिय अंशग्रहण माध्यम आलोचना को आगे नेबे एवं छात्र छात्री मानकर गुणात्मक शिक्षार विकास रे सहभागी हेबे। विद्यालय परिचालना कमिटी गठन चलित वर्ष केंद्र और राज्य सरकार निर्देशनामा अनुसार राज्यर समस्त विद्यालय गुड़िक केवल विद्यालय परिचालना कमिटी गठन पर निर्देशनामा ओसेबार पत्र संख्या 7063 ता
26/6/2024 ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନାମଲେଖା ହାରକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ କମିଟି ରୂପରେଖ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ କମିଟି ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ହେଉଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସର୍ବୋପରି ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିବେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରି ଶୈକ୍ଷିକ ବିକାଶରେ ସହଭାଗୀ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଥିବା ଓ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରି ନାମଲେଖା ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଥିବା 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଥିବା 14ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ SIOS, ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ NIOSରେ ନାମ ଲେଖାଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଉଥିବା ପିତାମାତାଙ୍କର 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଚାଲୁଥିବା ଋତୁକାଳୀନ ଆବାସିକ ଓ ଅଣ ଆବାସିକ ଛାତ୍ରାବାସରେ ନାମ ଲେଖାଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା। ଏହି ଋତୁକାଳୀନ ଛାତ୍ରାବାସ ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଯାତାୟାତ ଓ ରକ୍ଷଣ ଅନୁଗାମୀର ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା। ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2025 ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିବା ଓ ଆଦୌ ନାମ ଲେଖାଇ ନଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଓ ବିକଶିତ ଭାରତର ପରିଚୟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୃହ ବ୍ୟାପାର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ 3 ବର୍ଷିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଭାରତକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 2029 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର 500 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ, IEC ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ, ପୋଷ୍ଟର୍ସ, ସୂଚନା ଫଳକ, ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍ଲୋଗାନ ଲିଖନ, ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରାମର୍ଶ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସହାୟତା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଓ ସେବାର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 4580 ତା 13/4/2024 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ କି ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବାର୍ଷିକ ମାସୱାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରି ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍, ଇଲିସିଟ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଏବଂ 31 ମେ'କୁ ୱାର୍ଲଡ ନୋ ଟୋବାକୋ ଡେ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ଏକ ଶପଥ ପାଠର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 20017 ତା 30/7/2024 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଗମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ତା 18/8/2024 ତାରିଖରେ ଉକ୍ତ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯାହାର ନମ୍ବର ହେଉଛି 14446। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ଆକଳନ ରୂପରେଖ ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, କୌଣସି ଔପଚାରିକ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକଳନ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଉପଲବ୍ଧି ଆଧାରରେ ଆକଳନ, ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର, ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ମାସିକ ପ୍ରଗତିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟମତା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆକଳନ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ରହିଛି ଶିଶୁ ବାଟିକା 5ଟି ବିକାଶ ତଥା ଶାରୀରିକ ଓ ମାଂସପେଶୀୟ ବିକାଶ, ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ ଓ ନୈତିକ ବିକାଶ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ଭାଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିକାଶ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଭାଷା ଓ ଗଣିତ। ଦେନ୍ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରହିଛି ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକର ଆବଣ୍ଟନ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ।
ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ, ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କର ସमेଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ। ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର 25 ମାର୍କର କରାଯିବ, ସमेଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର 50 ମାର୍କର କରାଯିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ରହିଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 25 ମାର୍କ। ଓକେ, ଯେଉଁ ଗଠନମୂଳକ ଆକଳନ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କର 25 ମାର୍କର, ମୌଖିକ ଆକଳନ ରହିଛି 5, ଲିଖିତ 15, ଦେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ରହିଛି 5, ସମାଜସୂଚକ ଆକଳନରେ ଯେଉଁ 50 ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ମୌଖିକ ଆକଳନ ରହିଛି 10, ଲିଖିତ ରହିଛି 40 ମାର୍କ। କଳା ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲିଖିତ ଆକଳନ ରହିଛି 20, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ରହିଛି 30, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ରହିଛି 25 ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା 1, 2 ଏବଂ ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶ ପାଠ ପାଇଁ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ 10 ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ 15 ରହିଛି। କଳା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 25 ନମ୍ବରରୁ ଦୃଶ୍ୟ କଳା 10, ସଙ୍ଗୀତ 5, ନୃତ୍ୟ 5 ଏବଂ ନାଟକ ଆପଣଙ୍କର 5 ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 25 ନମ୍ବର ରହିଛି, ଶରୀର ମୌଳିକ ଗତିବିଧି 10 ନମ୍ବର, ଖେଳ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ 5 ନମ୍ବର, ଯୋଗ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ ପାଇଁ 10 ନମ୍ବର ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କେୟାରଫୁଲି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗଛଟିଏ 3.0 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁ ରହିଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଟେ। ଏହା ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ରୂପାୟନ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ତା 27/5/2024 ତାରିଖରେ ସବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଓ ସେବାର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 6098 ତା 4/6/2024 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷ ରିଲେଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଘରେ ଘରେ ତିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଓକେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ନିୟମିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଖୋଲା ମନରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା, ଭୟ, ଅନଲାଇନ୍ ଧମକ କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଜନକ ଘଟଣା ହେଲେ ନିର୍ଭୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଟିଭି ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପରିବାରରେ ସରଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଲେଖାପଢ଼ା, ଖେଳକୁଦ, ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା, ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖନ୍ତୁ। ପାସୱାର୍ଡ଼, OTP, ବ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚନା, ଆଧାର ନମ୍ବର, ଘରର ଠିକଣା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସେୟାର ନ କରିବାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଏସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶିଖେଇବେ। ଓକେ, ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଲେଟର PDF ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଦେନ୍ ବୃତ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଓକେ, ହୋପ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।